Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli din kardeşlerim. Mine biz indi bugün Ramazan'ın 25. günü hem şu mecliste tapşuruda özümüzün vaazlarımızdan devam ederiz. Allah subhanahu ve taala hayırlı dil açkışları birseydi hem şu Ramazan ayında tutkan orasalarımız, söyleyen vaazlarımız, kılgan ibadetlerimiz barsı dağın Allah Rabbimiz tarafından kabullardan bulsaydı. Bugün söylep gitesim ki de dersin birinci ilişinde fitr sadakası turunda. Fitr sadakasını her birimiz biliriz. Fitr sadakası ol Ramazan ayının ahırında tülene tağan zekat ibadeti. Yani zekat ol anı alimler zekat turunda söyləyəndə kitireler zekat kimlerge tülengenini aytkeç, ayırım fitr sadakası turunda yazalar. Kimlerge tiyiş hem nişik tülenlerge tiyişli fitr sadakası. En birinci onun vacib buluğu. Yani ol vacib bula eğer degen kişi irtengi Şevval ayının irtengi namaz vakti birinci Şevvalge anlarşı dünyaya kelgen bolsa, isen bolsa, şul kişilerge ol vacib bola. Yani mesela birer kişi Ramazan ayında ölüp giteyken, ol kişi için fitr sadakasını tülerge kerek tügül. Gayitke hatlik mesela ali Şevval ayının birinci günü taң atkançı kişi dünyaya kelse mesela bola tudu irtengi namazga hatlik gayit günü misal gayit aldından irtengi namazga hatlik dünyaya kelgen iken, indi bu bala için tülev tiyişli bola. Şuna göre alimler kimge vacib bulğun ayttılar. Anları eğer degen kişi tülemi kalsa, onun üstünde onun vacibliği düşmüy. Yani ulanı ömür devamında tülerge tiyiş. Mesela uzgan yılını kimdir fitr sadakasını tülemegen iken, ulanı tülerge tiyiş. Mesela ömründe nice yıllar boyu tülemegen iken, ulanı tülerge tiyiş bula, ulanın üstünden düşmüy. Elbette savabı kimi, lakin vacibliği onun üstünden düşmüy. Şuna göre bu meselege degen ihtibarlı bulurga gerek. Anları nindi nerseden zekat birile? Fitr sadakası nerseden birile? Fitr sadakası birile Peygamberimiz zamanında İbn Ömer radıyallahu anhu ayta Peygamberimiz Allah'ın ilçesi farz kıldı diye ayta. Yani bilgiledi hamul vacib bulup duran her bir Müslümanğa zor ham kişi bulsun fitr sadakasını tülerge diye ayta. Ol zamandağı rizıktan olar mesela orpa bula, buday, yüzüm, hurma, finik indi temir dip kilem. Şu türlü ol zamanda aşıytığın rizıklardan fitr sadakasını tülev tiyiş buldu diye. Şunlar toyanıp bizden alimlerimiz aytdı. Şu hadiste kelgen 4 türlü rizıktan tülenir. Buday, lakin budaydan Peygamberimiz zamanından sonra sahabalar vaktinde budaydan yartı sağ tülegenler. Yartı sağ. Yani bir sağ ol 3 kilodan artık 3 kilo tiresi rızık bilen. Mesela ol aslında birse mud, bir uç indi, bunda 4 uç. 4 uç ol bir sağ tip atala. Onu indi hesaplaganda galimler şol 3 kilodan azraq artagırak etip sanıylar. Lakin türlü rızık türlüçe bulurga mümkün. Qaysidir avırrak, qaysidir azraq. Lakin kulemge qarayız. Eğer degen kişi şuna göre bire alar rızık bilen. Rızık bilen birgende yani kiminde budaydan bulsa, buday unu bulsa misal için kiloyarım 2 kilo tiresi. 2 kiloga yakın mesela budaydan bire. Buday unundan biri ala. Yaki başka türlü buday rızığı. Budaydan rızık. İkinci orpadan yaki hurma, yüzüm. Hurma yaki yüzüm. Mesela 3 kilo tiresi bulayındı. Hurma yaki yüzüm bulganda sonağında olsa bir sağ 3 kilodan azraq ortağırak. 3 kilo tiresi. Şulay bulgaç, şu rızık bilen biri ala. Yaki onun kıymeti bilen, beyesi bilen. Mesela şuna göre yıl sayın kişi
Аптырыйлар, мәсәлән, Диния назараты тарафыннан бодай белән хисаплаганда 100 сум, хөрмә белән хисаплаганда 600 сум дип мисал өчен шундый карарлар без күрәбез. Галимнәр кешеләргә җиңел булсын өчен аны Диния назараты тарафыннан ул билгеләнә. Кешеләргә санарга җиңелрәк булсын өчен. Шуңа күрә, менә иң кимендә аның бәясе 100 сум. Иң кимендә бәясе 100 сум. Хөрмә белән санаганда аны инде мәсәлән 100 сум уртача хәлле кешеләр яки авыррак хәлле кешеләр. Байрак кешеләр, закат түләүче кешеләр, аларга киңәш ителә хөрмә бәясеннән чыгарырга. Хөрмә бәясеннән чыгару киңәш ителә. Шуның өчен анда гадәттә игъланда языла, мәсәлән, урта хәллеләргә 100 сум, яхшырак бай кешеләргә кеше санына 600 сум дип әйтелә. Кайбер кеше әйтергә мөмкин. Пәйгамбәрбез вакытында бит ризык белән түләгәннәр. Ни өчен без акчага әйләндердек дип. Бу дөресме сон дип сорарга мөмкин. Чөнки кайбер галимнәр чынлап та тыялар. Акча белән бирү ярамый дип тәген әйтүче галимнәр бар. Ләкин безнең мәзһәб галимнәребез, ягъни Абу Ханифа мәзһәбе галимнәре, алар әйтәләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, шушы садака биргәндә әйтә, мохтаҗларга бирегез, ул көнне аларны байытыгыз дип әйтә. Кешедән соранып йөрүдән алар бай булсыннар, алар кешеләргә ихтияҗлары булмасын, байытыгыз дип әйтә. Байытыгыз дип әйткәч, монда акчаның дагы мәгънәсе бар диләр. Акчаның дагы, ягъни акча белән бирүнең дагы мәгънәсе бар. Шуңа күрә шушы Пәйгамбәрбез заманында бирелгән ризыкларның кыйммәте белән бирегә ярый дип әйтәләр. Һәм ул мохтаҗларга, фақирләргә аларга ул күбрәк кирәгрәк. Кирәгрәк булырга мөмкин. Авыр хәлдә, мәсәлән, кайбер вакытта авыр хәлгә төшкән кешеләр бар. Шуларга ул кирәгрәк. Шуның өчен фитр садакасын акча белән шул кешеләрнең ихтияҗларын капларга бирергә ярый. Һәм ул инде аны галимнәр әйттеләр, менә закат кемнәргә түләнә, шуларга бирелә диделәр. Анда керә мохтаҗлар, беренче урында фақирләр, мискиннәр. Шулай ук ниндидер сәбәпле әҗәткә кергән кешеләр, мәсәлән, шул сәбәпле авыр хәлгә төшкән кешеләр яки өе янган, мәсәлән, авыр хәлгә төшкән кешеләргә фитр садакасыннан бирсән була. Фитр садакасыннан бирсән була, иншалла ул дөрес санала. Һәм аның вакыты. Киңәш ителә, ягъни гаит намазына хәтлек бирү. Гаит намазына хәтлек бирү сөннәт. Әгәр дәген фақирләрен тапмыйм дисән, берничә көн алдан. Безнең мәзһәб галимнәре Рамазан ае кергәч инде бирсән ярый дип тәген әйтәләр. Ләкин гаит алдыннан бирү хәерлерәк. Гаит алдыннан бирү хәерлерәк. Шуңа күрә гаит алдыннан мохтаҗларга аларны таратырга тырышырга кирәк. Хәзерге вакытта әлбәттә менә кешеләр, мәчетләр әле бикле булу сәбәпле, элекке вакытларда мәчетләргә китерәләр иде. Мәчет әһелләре, мәчет кешеләре аны мохтаҗларга тарата иде. Хәзер дәген ул мөмкин. Мәсәлән, кайбер мәчетләр үзләренең хисап счетларын куйдылар, ягъни фитр садакасын күчереп була, һәм шул мәчет кешеләре аны инде мохтаҗларга үзләре тараталар. Шуңа күрә әгәр дә кемдер, мәсәлән, мохтаҗны белә икән, үзе аңар тапшырсын. Нәү фитр садакасын дип үзе илтеп тапшырсын, чөнки бу гыйбадәт. Әгәр дәген белмәсә, берәр шанычлы, мәсәлән, таныш хәзрәтләре булса, мәчетләр булса, мисал өчен, шуларга аларның хисаплары булып, аларга күчерә икән, алар аны иншалла гаит намазына хәтлек, иншалла тиешле урынга тапшыралар, ягъни мохтаҗларга һәм шул фитр садакасына ияләренә ирештерәчәкләр иншалла. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh бу мәсьәләне дәген хәл итеп була. Аннары кемнәргә ул түләнә? Кеше иң беренче ир кеше, мәсәлән, үзе өчен түли. Аннары балалары өчен түли, кичкенә балалары өчен. Инде зур балалары, әгәр дә үзләре эшлиләр икән, алар өчен ул түләми. Әмма ләкин түләсә,
ярый, түләсә ярый мәсәлән. Улым мин синең өчен фитр садаканы бирәм дип әйтә икән, ул ярый. Хатыны өчендәге нәкъ шулай ук. Хатын-кыз асылда үзе өчен үзе җаваплы, үз гыйбарәтен үзе башкара. Ләкин ире мәсәлән хатыны өчен түли икән, хәтта әйтмичә дәген түләсә, ул ярый. Менә монда бер әйбергә игътибар итәсем килә. Безнең кайбер әбиләребез инде бик тырышалар, бөтен гаиләләре өчен фитр садакасын чыгаралар инде алар. Балалар зур булсалар дагы алар өчен чыгаралар. Менә монда әйе ул дөрес, бирсәгез дөрес, әмма ләкин балаларга әйтергә кирәк. Улым, менә безнең гаит була, фитр садакасын бирергә кирәк. Без аңар түлибез дип. Түлибез, синең өчен түлибез, ниятләп куй, менә мин аны үзем тапшырам. Яки менә акча үзен мәчеткә алып барып үзен тапшыр, яки менә акча күчерергә кирәк, үзен күчер дип, ул кеше дәген ниятләсен, шушы гыйбадәтне башкарганын төшенсен һәм аңласын. Шулай ук, әгәр дәген кеше ураза тотмаса, ураза тотмаган кеше дәген аны түли. Ягъни әгәр дәген ул гызыр сәбәпле, авыру сәбәпле, сәфәрдә булу сәбәпле ураза тотмый икән, ул кеше дәген фитр садакасын түли. Чөнки фитр садакасында ураза тоту шарт түгел. Ураза тоту шарт түгел. Мәсәлән, авыру кешеләр ураза тота алмыйлар икән, алар фитр садакасын түлиләр. Шулай ук фитр садакасын әйттек, кемнәргә тапшыруны әйттек. Инде мохтаҗларга, беренче урында инде һәм ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә тапшыру турында әйттек. Менә шушы кыскача гына әйтеп киттем. Фитр садакасына кагылышлы булган кайбер мәсьәләләр. Шуңа күрә шушы әйберләргә игътибар итәргә кирәк һәм бу олуг ибадәтне әлбәттә тиешенчә башкарырга кирәк. Һәм инде аның хикмәте пәйгамбәребезнең кайбер хадисләрендә килә, ул фақирләрне шатландыру хикмәтләреннән, аларны шатландыру, шушы бәйрәм көнне аларны ашату, аларның күңелләрен күрү. Аннары шулай ук аның хикмәтләреннән ул уразага бер садака биреп, без уразадагы булган кимчелекләрне каплыйбыз. Ягъни уразада кайбер хаталар киткән булса, шушы садака биреп, син аны каплаячаксың, капларга тырышасың. Чөнки садака ул ямаулык шикелле булып тора. Ягъни ураза ул калкан, анда Алла ибрай тишекләр килеп чыкса, садака уразаның дагы булган кайбер хаталарны каплый, ягъни ямаулык шикелле каплый. Шуның өчен менә шушы мәсьәләгә игътибарлы булырга кирәк. Ягъни Аллаһның рәхмәте зур, шушы гыйбадәтне тиешенчә башкарыйк, Аллаһ субханаһу ва тааля кабул итсен. Һәм инде безнең дәресебезнең икенче өлешендә кыска сүрәләргә тәфсир бирү турында әйткәндә, узган дәрестә мин Кәүсәр сүрәсенә тәфсир биргән идем. Бүген Әл-Кафирун сүрәсенә кыскача гына тукталып китәм. Кафирун сүрәсе 6 аяттан тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдә булганда, аның янына мушриклар киләләр, һәм әйтәләр, әйдә дип әйтәләр, без дип әйтә, бер ел синең Раббыңа гыйбадәт кылыйк, бер ел син безнең потларга гыйбадәт кыл дип әйтәләр. Шул вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля шушы сүрәне иңдерә. Ягъни анда бу күфрлектән ваз кичү, имансызлыктан ваз кичүне аңлата. Мөмин кеше күфрлеккә катнашы юк икәнне аңлата. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бу сүрәне Ихлас сүрәсе белән бергә укый иде. Ихлас сүрәсен иншалла үтербез, Алла бирсә. Ихлас сүрәсе белән бергә бу сүрәне укый иде. Иртәнге намазның сөннәтендә укый иде. Беренче рикагатта Фатиха, Кафирун сүрәсе, икенче рикагатта Фатиха һәм Ихлас сүрәсен укый иде. Шулай ук акшам намазының сөннәтендә, шулай ук беренче рикагатта Фатиха һәм Ихлас, икенче рикагатта Фатиха һәм Кафирун сүрәсен укый иде. Һәм инде шулай ук аны витр намазларында да укый иде. Витр намазы, 3 рикагат витр намазында беренче рикагатта А'ла сүрәсен, Фатихадан соң икенче рикагатта Кафирун сүрәсен, өченче рикагатта Ихлас сүрәсен укый иде. Ягъни бу аңлата, мусульман кеше һәр вакытны истә тотырга тиеш, аның күфрлеккә бәйләнеше юк, ул мөмин кеше. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Кул я айюхал кафирун". Әйт и Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям, эй иман китермәгән адәмнәр, ягъни иман китермәгән кешеләргә әйтергә куша, эй иман китермәгән адәмнәр, ла аъбуду ма та'будун.
Сез гыйбадат кыла торган нәрсәләргә мин гыйбадат кылмыймын. Сез гыйбадат кыла торган нәрсәләргә мин гыйбадат кылмыймын дип. Ягъни алар чакыралар үзләренең путларына табынырга. Әйтергә куша Аллаһ Тәгалә, мин анда гыйбадат кылмыймын. Вала антум габидуна ма а'буд. Дәхи сез минем гыйбадат кыла торган Аллаһка гыйбадат кылучы түгелсез. Ягъни сез дәген Аллаһка гыйбадат кылучы түгелсез. Әгәр дә иман китермәсәгез, иман китермәгән хәлдә сез Аллаһка гыйбадат кылучы түгелсез. Вала ана габидум ма габадтум. Ва мин сезнең гыйбадат кыла торган нәрсәләрегезгә гыйбадат кылучы түгелмен дип тагы бер кабатлый. Аллаһ Тәгалә тагы бер кабатлый. Беренчесенә ла а'буду, икенчесенә әйтә вала ана габидун дип әйтә. Ягъни мин гыйбадат кылмыйм, һәм мин гыйбадат кылучы түгел дип әйтергә куша. Вала антум габидуна ма а'буд. Ва сез мин гыйбадат кыла торган затка гыйбадат кылучы түгелсез. Ягъни тагы бер кат кабатлап әйтә. Икеләтә кабатлый Аллаһ Тәгалә. Сез дәген Аллаһка гыйбадат кылучы түгелсез, әгәр дәген иман китермәсәгез. Аннары әйтә лакум динукум валиядин. Сезнең үзегезнең батыл динегез үзегезгә булсын, ва минем үземнең хак булган динем үземә булсын дип. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә араны үзергә куша, ягъни сезнең динегез үзегезгә булсын, минем динем үземә булсын. Чөнки алар аны чакырдылар, әйдә. Без әзрәк путларга гыйбадат кылабыз, аннары бер дә сиңа гыйбадат кыла, синең Раббыңа гыйбадат кылабыз дигәч, Аллаһ Тәгалә араны үзә. Мөмкин түгел кеше путларга да гыйбадат кыларга һәм Аллаһка да гыйбадат кыларга мөмкин түгел, чөнки алар икесе бергә җыела алмый. Шуңа күрә менә шушы сүрәне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям еш укыды, кабатлады һәм без дәген Пәйгамбәрбез шикелле ул сүрәне менә намазларыбызда укырга һәм аның мәгънәләренә төшенеп аңлап яшәргә тиешлебез. Барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә файдалы гыйлемнәр алып, изге гамәлләр кылып яшәргә насыйп итсен һәм инде тоткан уразаларыбыз кабуллардан булып, гаетләргә барганда, гает намазлары җиткәндә, гает көннәрендә гөнаһлардан арынган хәлдә барга насыйп булсын. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.